اور جو ہے آگے کے منازل ان کے لیے آسان فرمائے. وما توفیق الا باللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اب میں حافظ علیم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ والد محترم مرحوم عبدالجبار کی تعزیتی پروگرام میں کچھ دو چار باتیں آپ بھی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی عبدالجبار صاحب وہ شخص تھے جو کبھی بھی کہیں بھی ملاقات ہوتی تھی سلام کلام گپ سب خبر خیریت، اور کبھی کبھی جو کہ مسجدوں میں جو ہم لوگ نماز پڑھتے تھے 5 وقت کچھ نہ کچھ جو ہے کہ وہ بولتے رہتے تھے. ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا ان کی بات سن کر کے. اور کسی بھائی کو اگر کسی طریقے کوئی تکلیف ہے تو خدا کا واسطے ان کو معاف کر دیں. ہم سب مل کر کے ان کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ. مولانا عبدالعظیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ تعزیتی پروگرام میں کچھ والد محترم مرحوم عبدالجبار صاحب کے شان میں کچھ باتیں کریں. کہاں کچھ بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. محترم حضرات، عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی آئے ان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر نہایت ہی غم ہوتا ہے، جس کے جانے سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خلا پور ہو. حاجی عبدالجبار صاحب مرحوم میرے اندازے کے مطابق میں نے جب سے عقل و شعور مطلب کہ پایا ہے تب سے وہ نمازی ہیں اور نماز کے پابند، 5 وقتہ نماز کے پابند، بہت پابندی سے نماز پڑھتے تھے. اور سب سے خوش اخلاقی سے ملتے تھے، سب سے خوش اخلاقی سے ملتے تھے. بہت سی باتیں ہم کو بٹھا کر کے پوچھتے تھے کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا. ابھی حال ہی میں 5 دن پہلے، ان کے انتقال سے 5 دن پہلے وہ کہنے لگے کہ وہ دروازے میں جو آم کا پیڑ ہے نا، بغیر پوچھے میں نے توڑ لیا. وہ پیڑ لڑکوں کا، ملکیت لڑکوں کا ہے، بغیر پوچھے میں نے توڑ لیا ہے. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اتنا مطلب کہ خیال کرتے تھے، جبکہ مطلب کہ یہ ملکیت ان کی ہے. پورا خاندان کے وہ مطلب کہ ایک طرح سے سرپرست تھے، پورے خاندان کا سب سے بڑے، عمر میں بھی بڑے، اور سرپرستی تھی ان کی. اس کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب دھیان دیتے تھے. تو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کھٹکا ہے تو جس کا پیڑ ہے اس کو بتا دیجیے کہ تمہارا 2 آم توڑا ہے. یہی مسئلہ میں نے بتایا چٹنی کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ذمہ کسی کا حق ہے تو میری گزارش ہے کہ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. درخواست کروں گا مولانا ہمارے بہنوئی صاحب، مولانا شعیب صاحب والد محترم کے شان میں کچھ تعزیتی باتیں شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب تو ہمارے ابا جان تھے. ہم جب بھی آتے تھے بہت احترام کرتے تھے اور بہت
हमेशा वो कभी हकारत से किसी को नहीं देखा। चौक चौराहे कहीं भी जाते थे हमेशा लोगों से मिलते जुलते थे और बहुत कुछ था हमेशा बूढ़े बच्चे जवान जो भी थे सब उसका बहुत तारीफ करते थे और परहेज़गार ताजुबदार इंसान थे। अल्लाह ताला बहुत नेक बनाए, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब बनाए और किसी किस्म की किसी को तकलीफ है उसको माफ़ फरमाए। तुम अल्लाह अब मैं थोड़ी सी नहाते पाक के लिए हमारे भाई हाफिज शाहिद को दावत देता हूँ कि वो कुछ बातें सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसोस शफ़क़तों का ख़ज़ाना चला गया, अफसोस शफ़क़तों का ख़ज़ाना चला गया, यारी के सर से बाप का, यानी के सर से बाप का साया चला गया, यानी के सर से बाप का साया चला गया। ऐसा लगा चुबा कर कोई खंजर चला गया, ऐसा लगा चुभा कर कोई खंजर चला गया, जब ये खबर मिली के, जब ये खबर मिली के मेरा बाबा चला गया, जब ये खबर मिली के मेरा बाबा चला गया, अफसोस शफ़क़तों का ख़ज़ाना चला गया, यानी के सर से बाप का साया चला गया, यानी के सर से बाप का। अब कौन रखेगा मेरे सर पर करम का हाथ, अब कौन रखेगा मेरे सर पर करम के हाथ, अफसोस वो करम का, वो अफसोस वो करम का सितारा चला गया, अफसोस वो करम का सितारा चला गया, वीरान हो गई मेरी बसती ये गाँव भी, वीरान हो गई मेरी ये बसती ये गाँव भी, खुल्दे बरी का करने नज़ारा चला गया, खुल्दे बरी का करने नज़ारा
افسوس شفقتوں کا خزانہ چلا گیا. اب ہم جیسے کیا لکھیں والد کے شان میں، یوں سمجھو کہ اس گھر کا، یوں سمجھو کہ اس گھر کا سکندر چلا گیا. افسوس شفقتوں کا خزانہ چلا گیا، یعنی کہ سر سے باپ کا سایہ چلا گیا. برکت ہے جس کے دم سے ہمارے مکان میں، برکت ہے جس کے دم سے ہمارے مکان میں. افسوس برکتوں کا، افسوس برکتوں کا خزانہ چلا گیا. افسوس برکتوں کا. ہم پیاسے کھڑے رہ گئے ساحل پہ دوستو، ہم پیاسے کھڑے رہ گئے ساحل پہ دوستو. وہ ساقی اپنے لے کر سمندر چلا گیا. وہ ساتھ اپنے، وہ ساقی اپنے لے کر سمندر چلا گیا. افسوس شفقتوں کا خزانہ چلا گیا، یعنی کہ سر سے باپ کا سایہ چلا گیا. افسوس شفقتوں کا خزانہ چلا گیا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. یقیناً ماں باپ ایسی دولت ہے، اس کی کتنا ہی سیوا کرے، خدمت کرے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. ہر آدمی اپنے ماں باپ کی سیوا کرے. اللہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی چھپا رکھی ہے. اب میں ہمارے چاچا ماسٹر ڈاکٹر عبد الفارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ تعزیتی پروگرام میں کچھ تعزیتی باتیں والد محترم کی شان میں پیش کریں. السلام علیکم. حاجی صاحب کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. حاجی صاحب کو ہم نے بچپن سے ہی دیکھا ہے. انہوں نے جو بھی کام کیے اپنے بلبوتے پہ کیے، بہت محنتی تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 1 کنٹل چاول پلاسی سے سائیکل پر کس کے اور وہ وہاں سے بیچ کے 12 بجے تک گھر آ جاتے تھے، ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے، اور یہی بولتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہم 40 کلو چاول وہیں پر بھیج دیے، اور یہاں کاغذ آتے تھے ختم ہو گیا، اور یہاں آ کے بہت سارے لوگ آتے تھے چاول ہم کو دیجیے، ہم کو دیجیے، چاول ختم ہو گیا ہم کہاں سے دیں گے. تو انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور کسی سے جو بات کرنے کا اس کا طریقہ تھا بے بات، منہ پہ کہنے والا، پیٹھ پیچھے نہیں بولنے والا، اور ہم سے بھی بہت بار تو میں نے ہوا ہے، لیکن اس کے اندر میں وہ کینہ جو ہوتا ہے کبھی نہیں تھا. ہم کو تو بہت افسوس ہے کہ
मरने से एक रोज कबल संडे इतवार पड़ता है, हम स्कूल से अंडा के लिए काकन चौक जा रहे थे, तो किसी बात से मुल्ला जी किसी से हम बात कर रहे थे, इसमें यहाँ पर वो बैठे हुए थे चौकी पर, हमको आवाज़ दी डॉक्टर साहब यहाँ आइए, तो हम कहेंगे आ रहे हैं हम, भाई साहब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम चले गए। उसके बाद फिर हमको याद ही नहीं रहा कि उससे हम मिले। और जब रात में खबर हुई हाजी साहब के कि हमको बताया कि हाजी साहब इंतकाल कर गए, तो एक बैग हमको लगा कि इतना देखा हुआ आदमी कैसे ये संभव है, हमको विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि कैसे हुआ, तो कि नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ने ले गए थे और वहीं पर जो है इस तरह से हो गया। तो हमको पूरी रात कही है कि नींद नहीं आई, बहुत अफसोस हुआ कि आखिर क्या बात है। फिर राजी साहब हमको बोलने के लिए वो आवाज़ दी और हम उससे बात नहीं की, रात भर नहीं, हम सोए नहीं। सवेरे फिर उठ के आए, हम हाजी साहब से मुलाकात देखे उसको, तो उन आदमी से हमको क्या तकलीफ है, बहुत अच्छे आदमी हैं थे, और उनकी जो तारीफ जितने भी कम की जाए वो कम ही है इसी बातों से। और हम लोगों की तरफ से आज तक वो एक गार्जियन थे, बड़े भाई थे, और उसकी समझ में जो आता है वो बोलता था, और हम लोगों को तकलीफ नहीं हुई कभी। इसी दो बातों से, चंद बातों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। माशाअल्लाह। अब मैं मौलाना अब्दुल हक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वालिद मोहतरम की शान में ताज़ियती दो चार बातें आपकी पेश करें। मौलाना अब्दुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारे तो रोज़ टूटते हैं ये सब जानते हैं, तारे तो रोज़ टूटते हैं ये सब जानते हैं, हैरत है कि आज आफताब टूटा है। हज़रत गिरामी, बहुत मुख्तसर वक्त मिला है। हज़रत हाजी साहब की ज़िंदगी के औसाफ को, कमालात को, खिदमात को, उनके अखलाक व किरदार को 3 मिनट क्या 3 दिन के लिए भी अगर वक्त मिल जाए तो बहुत कम है। फिर भी मुख्तसरन मैंने कुछ तहरीर किया है, मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। हजरत उलमा कराम की मौजूदगी है। हजरत हाजी मरहूम अलहाज अब्दुल जब्बार साहब की हयात व खिदमात पर एक मुख्तसर मगर जामे कलाम है। मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, हाज़रीन महफिल, मजलिस में बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ भाइयों, आज हम एक ऐसी शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम के रंग में ढाल कर गुजारी और अपने अमल, अखलाक व वफ़ा और इखलास से लोगों के दिलों में जगह बनाई। मैं बात कर रहा हूँ मरहूम अलहाज अब्दुल जब्बार साहब की। ये वो शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी कुरान करीम से मोहब्बत, नमाज की पाबंदी, दयानतदार तिजारत और बेहतरीन औलाद की तरबियत से इबारत थी। कुरान से मोहब्बत, मरहूम को अल्लाह के कलाम से ख़ास उन्स मोहब्बत थी। वह अपने बच्चों को कुरान से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। उनकी कोशिशों का नतीजा ये है कि उनके बेटे हाफिज़ व आलिम बने और आज दीनी खिदमात में मशगूल हैं। नमाज की पाबंदी, हम सब जानते हैं कि वो नमाज के निहायत पाबंद थे। 5 वक्त बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करना उनकी आदत ही नहीं बल्कि इबादत थी। सुबहान अल्लाह, उनकी वफ़ात का अंदाज़ा भी ऐसे ईमान अफरोज़ है, उनके वफ़ात का अंदाज भी ऐसा ईमान अफरोज़ है कि 25 मई 2025 को ज़ोहर की फ़र्ज़ 4 रकात अदा करने के बाद वो मस्जिद में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जा मिले। अल्लाहु अकबर! कैसी हसीन मौत! मस्जिद में नमाज के बाद बावजू अल्लाह की इबादत के माहौल में दुनिया से रुखसत होना, ये सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों का नसीब होता है।
تجارت میں دیانت، وہ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، لیکن تجارت ان کے لیے دنیا بٹورنے کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کا ذریعہ تھی۔ ہمیشہ سچ بولنا، ناپ تول میں عدل کرنا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ ان کی شناخت تھی۔ اولاد کی بہترین تربیت، مرحوم ایک مثالی والد بھی تھے، اپنی اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت کو ہمیشہ اولیت دی۔ آج ان کے بیٹے دین کے خادم بن کر ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وفاشار اور خاندانی ہمدردی، مرحوم ایک وفاشار انسان تھے، بیوی بچوں کے لیے محبت و شفقت کا پیکر، رشتہ داروں کے لیے سراپا خیر خواہی و اہل محلہ کے لیے سراپا خلوص تھے۔ ان کے مجاز میں نرمی، گفتگو میں شفقت اور تعلقات میں اخلاص پایا جاتا تھا۔ وفات اور تدفین، مرحوم کی وفات ہفتہ 25 مئی 2025 کو ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں ہوئی اور تدفین پیر 26 مئی کو بعد نماز ظہر عمل میں آئی۔ جنازے میں علماء، دیندار حضرات اور اہل علاقہ اور ان سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ شامل تھے۔ تعزیتی پروگرام آج جو منتخب کیا گیا، یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ یہ جو رسمی پروگرام ہم کیا کرتے ہیں کسی کے وفات کے بعد، 10ویں 20ویں 40ویں، ان سب کو ختم کر کے ہم ایسے پروگرام منعقد کریں جس سے مرحوم کی زندگی کو، جس سے مرحوم کے زندگی میں جو حالات، جو واقعات، جو ان کے خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا جا سکے، تاکہ آنے والی زندگی میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن سکے۔ الحمدللہ آج علماء کرام کی موجودگی اس بات کو درشاتی ہے کہ علماء حضرت حاجی صاحب کا جو کردار تھا، اخلاق تھا، وہ سب سے نمایاں تھا، وہ اچھوتا انداز والے تھے، جن کے بارے میں ابھی علماء کرام یہاں موجود ہے، سب بتائیں گے آپ کو۔ ہم نے ایک مرثیہ بھی لکھا ہے جو حافظ جاوید صاحب پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد۔ لیجیے سر، بہت بہت شکریہ۔ میں بھائی حافظ ساجد صاحب کو کہوں گا کہ ایک دو باتیں آپ بھی والد محترم کی شان میں تعزیتی پروگرام میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تعزیت پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ حضرات، ہمارے والد محترم کی تربیت ایسی تھی کہ آج ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے دین یا دنیا کے متعلق، یہ صرف والد محترم کی محنت کا ثمرہ ہے۔ ہمارے والد محترم بچپن ہی سے ایسی تربیت کری ہے کہ ایسا نظیر کہیں نہیں ملتا ہے۔ ایسی تربیت کی ہمارے والد محترم کہ جب ہم بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر آتے تھے تو فجر کی نماز کے وقت خود وضو کر کے اور اپنا پانی کا لوٹا بھر کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر آواز دیتے تھے کہ نماز کے لیے چلو۔ جب تک ہم باہر نہیں نکلتے تھے تو ہمارے والد محترم مسجد نہیں جاتے تھے، اور وہی نہیں، آج تک ان کا یہی عادت رہا ہے۔ جس دن اس دنیا سے گئے اس دن بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دے کر کے گئے۔ ہر دن صبح کا معمول تھا بچوں کو آواز لگانا کہ بیٹے اٹھو، نماز کے لیے چلو۔ افسوس اس بات کی ہے کہ اب ہمارا اٹھانے والا نہیں رہا۔ اسی لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے والد محترم کے لیے تہ دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم تمام بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حافظ شاہد صاحب مرثیہ پیش کریں گے انشاءاللہ، مختصر کریں، دو چار باتیں کہیں، اس کے بعد حافظ نہیں آپ پہنچیے، اس کے بعد جلدی کیجیے، کھانا بھی انتظار ہے ہمارے دوستوں کے۔ ابھی تو وہ بھی کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حضرات، ہمارے والد محترم
जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हुए उस दिन भी मैं देहात से आया हुआ था और मुझे आवाज़ दिया कि बेटा नमाज का वक्त हो गया। मैं उसके पीछे पीछे चला, वो आगे चले। तो हम सभी दुआ करें अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम नसीब फरमाए। इसमें एक नज़्म पेश करता हूँ। ज़बां शीरे सुखन कमतर ज़माने से निराले थे, ज़बां शीरे सुखन कमतर ज़माने से निराले थे, मुहब्बत हिल्म दयानत में सलीक़े के वाले थे, नमाज़ें वक़्त पर पढ़ते सहर में आँख नम रहती, दुआ में अश्क बहते थे, सजदे भी निराले थे, दुआ में अश्क बहते थे, सजदे भी निराले थे। कभी तक़सीर पर नाज़ान नफ़रत दिल में पाली थी, ख़ता हो भी अगर कोई वो खुद को ही संभाले थे, ख़ता हो भी अगर कोई वो खुद को ही संभाले थे, इबादत उनकी ज़ाहिद को सबक देने की सूरत थी, इबादत उनकी ज़ाहिद को सबक देने की सूरत थी, वो हर लम्हे में रब की याद में गोया निकाले थे, वो हर लम्हे में रब की याद में गोया निकाले थे, न दुनिया की हवस देखी न मनसब की तमन्ना थी, न दुनिया की हवस देखी न मनसब की तमन्ना थी, बड़े ही दर्दमंद इंसान थे, अखलाक़ी उजाले थे, बड़े ही दर्दमंद इंसान थे, अखलाक़ी उजाले थे, खुलूस और प्यार की खुशबू हर एक अंदाज़ से सचन की, जो मिलता कहे उठाए शख्स दुनिया से निराले थे, जो मिलता कहे उठाए शख्स दुनिया से निराले थे, ज़बां शेरे सुखन कमतर ज़माने से निराले थे, हाजी अब्दुल जब्बार की यादें चिरागों से दिलों में जगमगाती हैं, वो रोशन से उजाले थे, अज़ीमी दिल में कहता है खुदा रहम मत करे उन पर, जो बंदों के लिए जीते वो रब के भी प्यारे थे। अस्सलाम वालेकुम।
میں مختصر حافظ نور صاحب سے درخواست کروں گا کہ 2-3 باتیں رکھیں. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. مہمان ہمارے جو آئے ہوئے ہیں میں ان سے بھی بڑے ہی ادب کے ساتھ معافی چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا اور ایک 5 منٹ آپ ٹھہرے رکھے, تھوڑا ہمت سے ہے. انشاءاللہ دعا ہوگی, اس کے بعد کھانا کا انتظام ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب کی زندگی کی سوانح حیات 2-3 بند ملاحظہ کریں کہ شروعات سے لے کر اب تک جو ان کی کامیابی ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وسلم. غربت سے نکالا تو مولا مال و زر بھی دیا تو نے, غربت سے نکالا تو مولا مال و زر بھی دیا ہے تو نے, کعبہ بھی دکھایا تو مولا حاجی بھی بنایا تو نے, ہے تیرا کرم میرے ربا اہل خانہ پر ہر دم, ہے تیرا کرم میرے ربا اہل خانہ پر ہر دم, بیگم کو میرے مولا حجن بھی بنایا تو نے, بیگم کو میرے مولا حجن بھی بنایا تو نے. غربت سے نکالا تو مولا منظر بھی دیا ہے تو نے, دینی ہو یا پھر دنیاوی ہر لمحہ کرے سب کی نصرت, دینی ہو یا پھر دنیاوی ہر لمحہ کرے سب کی نصرت, عابد و خالق کو ناصر بھی بنایا تو نے, غربت سے نکالا تو مولا مال و زر بھی دیا ہے تو نے. اور ایک بشک بطور خاص قرآن کی خدمت کی خاطر میرے بیٹوں کو منظور کیا, ساجد اور شاہد کو مولا حافظ بھی بنایا تو نے, کعبہ بھی دکھایا تو مولا حاجی بھی بنایا ہے تو نے. آخری شعر. انبیاء کے وارث میرے گھر دے کر تو بڑا احسان کیا, انبیاء کے وارث میرے گھر دے کر تو بڑا احسان کیا, میرے بیٹے سعود عالم کو عالم بھی بنایا تو نے, غربت سے نکالا تو مولا مال و زر بھی دیا ہے تو نے, کعبہ بھی دکھایا تو مولا حاجی بھی بنایا تو نے. خالد بھائی ہے. دیکھیے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, بس 1-2 بات بول کر حضرت والد محترم جناب عبدالجبار صاحب مرحوم اللہ ان کا غریق رحمت فرمائے, ان کی بال اور کھال مغفرت فرمائے, ان کے بال بچوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے جاننے پہچاننے والوں کو, ان کے عزیز و اقارب کو
अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन वालिद मोहतरम के जो शफ़क़त की नज़र हमारे ऊपर रही है, हम भाइयों बहनों के ऊपर उनको बयान नहीं किया जा सकता है। वो इंसान ऐसे थे, सख्त मिजाज थे। मैं उनकी थोड़ी सी बातें सामने रखता हूँ। बात जो कहने वाले थे हक़ पे कहते थे, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, दामाद को, हालांकि नाराज़ हो जाते थे। कई मर्तबा अपने पुतों को, अपनी बहू को ऐसे डांटते थे, ऐसे चिल्लाते थे, ऐसा लगता था। कई मर्तबा लोग शिकायत करते थे कि कितना सख्त आदमी है, कितना सख्त बोलने वाले हैं। लेकिन आखिर में उसी इंसान की, उनके बाल बच्चे ही, उनकी बेटियां ही, उनकी बहू ही बोलते थे कि नहीं, अब्बा जो भी बोलते हैं सही ही बोलते हैं, हमारी ही गलती है। अपने भतीजों को डांटते थे, अपने पोतरे पोतरियों को, नवासे नवासियों को, किसमें, नमाज के मामले में। उनको नमाज से इतनी मोहब्बत थी, किसी भी मामले में वो कंप्रोमाइज़ करते थे, नमाज से नहीं। कई मर्तबा का वाक़या है कि हम लोग मदरसे से जब पढ़ के आते थे कि वालिद मोहतरम जैसे आज़ान होती थी उससे आधा घंटा पहले जग जाते थे। वो तहज्जुद गुजार थे। जो आजू बाजू के आदमी हैं, हमारे चाचा वगैरह, वो लोग जानते हैं। और ज़ोर ज़ोर से जिक्र करते थे और रोते इस कदर थे, ऐसा लगता था कि कोई मैयत हो गया है। बाजू वाले सुनते थे, कोई ऐसा लगता है कि कोई मर गया है, किसी की मौत हो गई। और अपने बाप दादा को याद करके रो रहे थे। उनके दादा गुजर गए, जो बाप गुजर गए थे, उनको अफसोस करके रोते थे, बहुत रोते थे। इतने रोते थे कि हम लोग बिस्तर पे होते थे, जोर जोर से रोते थे। एक मरतबा वाक़या है, डोरिया सोनापुर मुरबल्ला जो है, वहाँ हम लोग तीनों भाई पढ़ रहे थे। अचानक वालिद साहब वहाँ गए। उस वक्त लहसुन का पैकारी करते थे, तिजारत करने वाले थे और मेहनती आदमी थे। आज तक कभी भी वो किसी के 1 रुपये भी खाया नहीं, औलाद को वो नहीं खाया है, औलाद को खिलाकर वो गए हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि वालिद साहब किसके पास थे, वालदा। मैं हमेशा लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, बहनों को यही कहा हूँ कि वालिद साहब हमारे साथ नहीं थे, बल्कि वालिद और वालदा के साथ मैं खुद हूँ। वो तो इस कदर छोड़ के गए हैं और उस कदर करके गए हैं कि हम उनको नहीं खिला सकते हैं। वो हमें खुद खिला कर गए हैं, हजारों दसों को खिला कर गए हैं। हमारी क्या हिम्मत हो सकती है हम उसको खिलाएं। वाक़ईअतन हमें बहुत से लोग कहते थे कि वालिद साहब किसके साथ है, तो मैं कहता था मैं खुद वालिद साहब के साथ हूँ। वाक़ईअतन माँ बाप को खिलाया नहीं जाता है। माँ बाप को कौन खिला सकता है? उसकी भरपाई हो सकती है दुनिया के अंदर, कभी भी नहीं हो सकती है। भाई वो अकेले दम पर तिजारत और मेहनत करके 8-9 औलाद को पाले हैं। हम 8-9 जने होकर अगर उसकी खिदमत न करें तो ये इतनी बड़ी अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि जिसको बताया नहीं जा सकता है कि एक माँ बाप, एक बाप जो है तिजारत और मेहनत करके, और शुरू से मेहनती है, जैसा कि हमारे चाचा साहब बताए कि बहुत मेहनती थे, साइकिल से व्यापार करते थे। और उससे पहले की जो हालत है उसकी, वालिद साहब बोलते थे कि ये चौक चौराहे भी नहीं था, सड़कें नहीं थी, पानी में पार करके 1 किलो कुंडल जो है अनाज हम खरैया जाते थे बेचने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत मेहनती आदमी थे, उनको किसी ने खिलाया नहीं है। कोई औलाद ये कहेगा कि मैंने उनको खिलाया है, ये बहुत नामुनासिब बात है। कोई भी नहीं खिलाया, वो बेचारे खुद खा कर गए, अपने दम पर गए हैं, आखिर दम तक अपने खा कर गए, और आज भी हम उन्हीं की खा रहे हैं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, नमाज के बहुत पाबंद थे बेचारे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसे कोई निअमल बदल हमारे घरों में पैदा फरमाए। किसी भी हालत में कभी हमारी बीवी को डांट देती थी कि ये एक टाइम नमाज पढ़ती है, एक टाइम छोड़ देती है। हमको फोन में बार बार कहते थे, तो नमाज के मुतालिक वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे किसी भी हालत में कि नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज तो हर हालत में पढ़नी है, काम तो रोजाना है, काम तो होते रहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुछ लोग अल्लाह वाले ऐसे गुजरते हैं कि जिनकी कुछ सिफतें वाक़ईतन ज़िंदगी के अंदर बदलने वाली होती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको भी ऐसे ही यकीन नसीब फरमाए।